But whatever the motivation, we know this. Too many Asian Americans have been walking up and down the streets and worrying, waking up each morning the past year feeling their safety and the safety of their loved ones are at stake. They've been attacked, blamed, scapegoated, and harassed. They've been verbally assaulted, physically assaulted, killed. Documented incidents of hate against Asian Americans have seen a skyrocketing spike over the last year, let alone the ones that happened and never get reported. It's been a year of living in fear for their lives, just to walk down the street. Grandparents are afraid to leave their homes. Small business owners targeted and gunned down. Attacks on some of the most vulnerable people in our nation, the elderly, low-wage workers, and women. In fact, Asian American women suffered twice as many incidents of harassment and violence as Asian American men. We're learning again what we've always known. Words have consequences. It's the coronavirus, full stop. The conversation we had today with the AAPI leaders and that we're hearing all across the country is that hate and violence often hide in plain sight. It's often met with silence. That's been true throughout our history. But that has to change because our silence is complicity. We cannot be complicit. We have to speak out. We thought that the former president's rhetoric had contributed to the actions or the discrimination against Asian Americans, and I said we do, because rhetoric, certainly from the massive megaphone you have from the White House, is something that is heard across the country, and it's important to then be thoughtful about the words you use and how you convey opposition to discrimination of any kind. That was the answer, the question I was answering. The president and the vice president are meeting with leaders of the Asian American community tomorrow. The president raised his concerns about rhetoric, about attacks, about threats against the Asian American community in the country during his primetime address. He signed an executive order. He's asked his members of administration to listen, hear, think about policy solutions. I would say his effort is to be part of the solution, not part of the problem. 联合 Emerson College 民调、Next Star Broadcasting 公司以及6家加州电视台共同发布的新民调，在访问全加州超过1000名注册选民之后，发现有20%受访者表示已经接种疫苗。另外，还有近50%的民众表示，只要有资格，会愿意尽快接种疫苗。不过，还有12.5%的受访者坦诚计划接种疫苗，但不会立即执行。而最后就是有近20%民众不愿意打疫苗。值得一提的是，有高达46.6%的共和党受访人与24.5%的独立党派人士都不打算接种疫苗。至于民主党人，仅有3.9%。而在疫苗分发与配送部分，只有近43%的受访者认为加州政府目前做得好，但仍有超过57%的人认为一般或差。东森新闻团队洛杉矶报道。华盛顿州医学院一组医疗团队最近公布新研究成果，内容发现使用低剂量的阿司匹林可以帮助新冠病毒患者提高生存几率。其领导整个医疗团队的医生乔纳森州相信，这将帮助到数以万计的住院病患。It's a huge win for those looking to reduce some of the risk from some of the most devastating effects of COVID-19. 乔纳森州表示，研究分析了2020年3月到7月之间曾接受治疗的400多例新冠病患，其中大约有1/4患者曾在家中服用过阿司匹林，而部分则是在入院后的24小时内开始服用阿司匹林。There was over a 40% reduction in the risk of needing to be admitted to a critical care unit. There was a 44% reduction in the need for a mechanical ventilator. And then, quite importantly, there was a 47% reduction in in-hospital deaths. 甚至是与血栓有关的并发症也能用阿司匹林治疗。We started looking to see if these patients were on aspirin, and if they weren't on aspirin, and if there was no
contraindication to using aspirin, we started administering aspirin to patients in the COVID-19 unit. 现在，乔纳森州的团队开始联手美国国立卫生研究院，开展进一步的临床研究。新出炉的2021年农产品农药残留指南，农药含量最高的农作物草莓连续第6年称霸。至于排名第2与第3，今年依旧不变，是菠菜和羽衣甘蓝。值得一提的是，打入前10大肮脏农产品中，新增加贝尔胶与辣椒这2种都是首次入榜。而恰恰相反的，农药残留最少、最干净的农作物排名也没有改变，依序分别是酪梨、玉米与凤梨。至于数据来源，则是根据美国农业部与美国食品及药物管理局所发布的年度农药检测数据所排出来的，目的是要鼓励民众多吃健康蔬果或选择有机蔬果，尽可能避免增加可能从嘴巴吃进去的农药残留量，来增加环境负担，同时威胁生命。不过，这种计算方法多年来也备受批评。国际毒理学杂志一篇研究就曾表明 ，EWG 所计算出的农药残留量排行榜，由于含量真的非常低，几乎可以忽略不计，也就是说不具代表性，也没有意义。且研究还发现，即便是有机农产品，经常也会测出农药残留，也就是说，当前大多数的有机种植过程中，农夫依然会使用农药。美国亚利桑那大学一群生物工程小组的科学家表示，如果再一次发生陨石撞地球，没有人可以担保全球食物链崩坏，可能导致人类灭绝。因此，最佳保险方案之一就是必须要在外太空，也就是距离最近的月球设立生命保险站。至于原理则非常简单，就是要在月球表面与地下建造一个类似末日地窖的储存空间，里面装满世界各地的植物种子、动物精子与卵子。这也可以说是现代版的诺亚方舟，可以使地球上的动植物重新繁衍。值得一提的是，科学家们的担忧并非毫无道理。因为最早一次的物种大灭绝威胁，其实是7.5万年前一次全球规模超级大的火山爆发，结果导致地球历经长达1000年的降温期，并且造成许多物种灭绝。不过，想建立月球上的生命保险站，过程仍有许多困难。首先是光运送地球上多达670万种的动植物种，光靠火箭发射来回至少就要超过250次，并且历经数十年。且当今的冷冻与长期保存技术其实也还不够撑过1000年。在芬兰的一间动物园内，科学家用木板做成了一个小电视架，里面放置着一台电视，内容播放着其他动物的相关影片，包括斑马、鹿群和蚯蚓。目标就是要观察这些白面僧面猴会做出什么样的反应。科学家发现，这些猴子在看了几次影片之后，居然开始认得出现的动物，甚至还会伸出舌头试图舔荧幕中的蚯蚓。值得注意的是，有看影片习惯的猴子不但抓痒次数变少，心情也比较放松。说到放轻松的活动，在维吉尼亚州的一间养老院里，由于99%的住户都已经施打完新冠疫苗，让整个养老院里的氛围比以往还要开朗许多。住户们将 piñata 制作成新冠病毒的样子，接着轮流敲击，象征着在病毒中重获新生。随着天气逐渐变暖，许多人都迫不及待到海边玩耍。不过现在的海滩却结冻了。有民众在缅因州的奥甘奎特海滩拍下了这个影片。他表示，当时气温只有摄氏温度12度，甚至还没有强风，让人相当震惊。说到影片，许多人都一定看过这支医护人员一起跳舞的影片。随着新冠疫苗的普及，许多医护人员都透过各种方式鼓励民众尽早预约施打疫苗。因此，一位医师 Andrew Liu 就召集了自己的同事，一起改编百老汇音乐剧 Hamlet 的旋律，录制了一段带动唱的影片，说明施打疫苗的多种好处。美国联邦航空管理局表示，自去年12月以来，已经收到500多个关于乘客违反防疫规定的案件，因此美国联邦航空管理局决定，对于那些违反戴口罩令的乘客，加强更严格的执法。同时，美国联邦航空管理局还建议相关政府部门考虑追究民事和刑事责任，包括罚款和监禁。而随着疫情松绑，春假来临，越来越多的美国人选择坐飞机出去旅行，甚至在本月14日，有超过134万人坐飞机出行，比2020年同期多8.6万。而春假期间，运输安全管理局每日在机场安检上百万乘客，处于1年内最高水平。
谷歌执行长皮采表示，为了让全美走出新冠病毒大流行，降低疫情冲击的同时，也能帮助经济复苏，计划2021年要在美国各地的办公室与资料中心投资70多亿美元。且按照新的计划蓝图，谷歌将会在总部加州投资10亿美元。另外，包括亚特兰大、华盛顿特区、芝加哥和纽约，全美19个州与其他地点也要扩大业务，目的是要帮助创造出至少1万个新的全职工作。不过，一些产业分析师则认为，谷歌此举别有用心，主要原因是公司现在正面临来自美国数十个州的诉讼压力。且多数指控都集中在滥用网络搜寻优势垄断市场，并铲除竞争对手。美国航空公司自5月6日起将增加从安大略国际机场飞往北卡罗来纳州夏洛特市国际机场的航班，乘客可中转到多个城市，目前已经开始售票，时间是晚上9时45分起飞，返航航班到达时间是晚上8时24分。安大略国际机场于3月17日起增加由夏威夷航空飞往檀香山的航班，该航班每周5天飞往夏威夷，并且该公司将从夏季开始将航班频次提高至每周7天。此外，边疆航空自2月至5月也将增加安大略国际机场飞往国内7个城市的航班。哥伦比亚航空将从今年夏季开放直飞萨尔瓦多的航线，这也是从安大略国际机场首次直达中美洲地区的航班。根据洛杉矶加大安德森管理学院最新经济预测，虽然国民生产总值在2020年度衰退 3.5%， 不过2021年将有机会增长 6.3%， 且预估2022年可增长 4.6%， 并且到了2023年可以增长 2.7%。至于加州，虽然在疫情初期由于居家令而造成失业率飙升，经济受创严重，不过由于疫情期间众多的科技业与各个专业领域都能快速调整成为可以在家工作，因此预估加州的经济复苏力道将能更胜于全美国。然而，整体经济虽然好转，但就业市场还需要再过一段时间才能恢复。安德森管理学院分析，2020年3到4月份，美国至少失去了2200万个就业机会。目前虽然有所回升，但还是比尖峰时期少了920万个。不过，预估到了2023年，工作将有机会比疫情前多出500万个。东森新闻团队在洛杉矶的综合报道。大家好，我是幼幼小主播李佳怡。美国的节日让幼幼小主播告诉你，3月20号是国际快乐日 International Day of Happiness。 每个人对快乐的定义都不尽相同，有人认为无拘无束是快乐，也有人认为吃大餐是快乐。其实总归来说，快乐就是做自己喜欢的事，并从中得到满足。以追求快乐是人类最基本的目标之一为理念，联合国在2012年一致同意将每年的3月20日定为国际快乐日，希望每个人都能在快乐之中。关于快乐的小知识，在这里和你分享。一个快乐的人比较不容易获得感冒，如果闻一闻芳香的味道，也能够让人得到快乐。快乐的笑容有很多种，科学家分析共有18种不同的笑容。最后，与宠物玩乐也可以降低压力，带来快乐。笑容是有传染力的，用你可爱的笑容让身边的人都更快乐吧。幼幼小主播李佳怡，洛杉矶报道。